친구들 안녕하세요. 우리가 오늘도 주일이 되어서 하나님께 예배한 시간이에요. 우리가 예배할 땐 어떻게 하죠? 그래요. 우리의 온 마음을 하나님께, 우리 이 시간 예배할 때 우리의 마음을 다해서 하나님을 찬양하고 예배했으면 좋겠어요. 그럼 오늘도 우리 함께 찬양 드리러 출발! 기다리고 고 기다리던 제트 시간이 돌아왔네. 디즈쇼 바이블 제트 오늘 외울 말씀은 1, 2, 3, 4 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니. 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니. 히브리서
11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 믿음 실상 증거 믿음 실상 증거 믿음 실상 증거 믿음 실상 증거 Cornelius was an officer in the Roman army who lived in Caesarea. He and everyone in his house worshiped God. Cornelius helped other people and he always prayed to God. One afternoon, Cornelius saw an angel of God in a vision which frightened him. The angel said to him, "God has heard your prayers and he has seen how you help others." Then the angel told Cornelius to send for a man named Peter, who was in the city of Joppa. So Cornelius sent 2 of his servants and 1 soldier to Joppa. The next day, as the servants and the soldier were nearing the city, Peter went up on the roof of the house to pray. Peter saw a vision of something like a large sheet coming down from heaven. In the sheet were all kinds of animals, reptiles, and birds. A voice said to him, "Get up, Peter, kill and eat." "No, Lord," Peter said. "I have never eaten anything that is unclean or not used for food." Again, a voice said to him, "God has made these clean. Do not call them unclean." This happened 3 times, and then the whole thing was taken up into heaven. Peter tried to understand what the vision meant. Then Cornelius' men arrived at the gate. They explained that Cornelius had seen a vision, and an angel instructed him to send for Peter. So the next day, Peter went with the men to Caesarea. When Peter got to Cornelius' house, he explained to Cornelius that God does not consider some people to be better than others. God had sent good news to the Israelites. Jesus is the Lord of all. Peter said, "Everyone who believes in Jesus will have their sins forgiven." As Peter said this, the Holy Spirit came down on those who heard the message, not just the Jews, but the Gentiles or non-Jews too. The Jewish believers were amazed. Cornelius, his friends, and his relatives were baptized in the name of Jesus, and Peter stayed with them for a few days. God showed Peter that just as there is no clean or unclean food in Christ, there are no clean and unclean people. God calls believers to tell everyone the good news about Jesus, no matter who they are or where they come from. Jesus is the Lord of all. 친구들, 오늘 바이블 스토리도 잘 듣고 왔어요? 우리가 오늘은 어떤 이야기를 들었죠? 그래요, 바로 베드로 아저씨의 이야기를 들었어요. 그리고 베드로 아저씨하고 또 한 사람이 더 나왔죠? 바로 고넬료라는 로마의 관리였어요. 이 2 사람에게 어떤 일이 있었나요? 이 2 사람이 모두 같이 꿈을 꾸게 되었죠. 2 사람이 각각 꿈을 꿨는데 이 꿈은 우리가 항상 꾸는 그런 평범한 꿈이 아니라 하나님께서 이 2 사람에게 말씀해 주시고 싶은 것이 있어서 꿈을 통해서 말씀하신 거였어요. 먼저 이 고넬료라는 사람은
로마의 관리였지만 하나님을 잘 믿는 그런 사람이었어요. 그래서 다른 사람도 도와주고 하나님에 대해서 잘 알고 싶었지만 가르쳐주는 사람이 없었기 때문에 이 복음에 대해서는 잘 모르는 그런 상황이었어요. 그런 상황에서 고넬료가 기도하고 있을 때 꿈을 꾸게 되었는데 그 꿈 가운데 하나님께서 말씀하셨죠. 요빠에 있는 베드로라는 사람을 데려와서 복음에 대해서 가르쳐 달라고 해라. 그러면은 이 베드로가 너희에게 복음을 전해줄 것이다. 그 음성을 들은 거예요. 같은 시간에 베드로도 꿈을 꾸었어요. 베드로가 꾼 꿈은 뭐였죠? 하늘에서 보자기가 내려오는데 이 보자기 안에는 온갖 동물들이 있었어요. 그런데 이 동물들은 그 당시 유대인들이 먹으면 안 되는, 먹으면 부정하다고 하는 그런 짐승들이 있었던 거예요. 그 동물들이 보자기 안에 담겨져 있고 그리고 음성이 들렸죠? 어떤 음성이었나요? 이 동물들을 잡아서 먹어라 라는 그런 하나님의 말씀이었어요. 하지만 베드로는 유대인이었기 때문에 그 음식들을, 그 동물들을 한 번도 먹은 적이 없었던 거예요. 그래서 베드로는 하나님, 저는 이 부정한 동물들을 먹지 않습니다 라면서 먹지 않겠다고 하는 거였어요. 하지만 하나님께서는 3번 그렇게 이것들을 먹어라 라고 말씀하시는 그 음성을 베드로가 들은 거죠. 베드로가 이 꿈을 꿨을 때는 이게 도대체 무슨 꿈인지 이해할 수가 없었어요. 그런데 그때 딱 맞춰서 요빠로 온 그 고넬료의 부하들이 와서 자기네들에게 복음을 전해달라고 함께 우리와 가자고 말하는 거였어요. 그래서 베드로가 그 고넬료의 부하들을 따라서 고넬료에게 갔을 때 그들에게 복음을 전해주었죠. 그리고 그때 무슨 일이 있었나요? 그 복음을 전해주었을 때 그들에게도 성령님이 임하셔서 그들이 하나님을 찬양하기 시작한 거였어요. 그 모습을 본 베드로는 이제 그들에게 침례를 주고 그리고 며칠을 더 머물면서 그들에게 복음을 더 잘 가르쳐 주었어요. 그렇다면 베드로가 꾼 꿈은 도대체 뭘 의미하는 거였을까요? 베드로가 꾼 꿈은 바로 이 구원이 유대인들에게 뿐만이 아니라 이방인들에게도 전해져야 되고, 그리고 하나님께서는 유대인만 구원하시는 것이 아니라 이방인들도 구원하신다는 것을 가르쳐 주시기 위한 사건이었어요. 그 당시 유대인들은 먹어도 되는 동물과 먹으면 안 되는 동물을 나눠서 생각했던 것처럼 구원은 유대인들만 받을 수 있고 이방인들은 받을 수 없다. 하나님은 유대인들만의 하나님이시고 이방인들은 구원하지 않는 그런 하나님이시다라는 그런 잘못된 생각을 가지고 있었기 때문에 그런 생각을 깨버리시고 이 복음이 모든 유대인들에게도 그리고 모든 이방인들에게도 전해져야 된다는 것을 우리에게 가르쳐주고 그때 당시 사도들에게도 그 사건을 통해서 가르쳐 주신 거였어요. 그리고 이러한 사건 후에 바로 바울이 이방인들에게 복음을 전할 때 그 복음의 능력이 나타나기 시작한 거였죠. 자, 우리가 오늘은 한 가지 게임을 해볼 거예요. 어떤 게임이냐면은 먹어도 되는 동물과 먹으면 안 되는 동물을 맞추는 게임이에요. 자, 우리 친구들이 하나 둘 셋 외치면 동물들이 나올 건데 우리 친구들, 자, 그러면 손가락을 들어서 하나 둘 셋 외치는 거예요. 손가락을 들어서 하나 둘 셋 뿅. 목소리가 너무 작았나 봐요. 다시 한번 목소리를 크게 해서 손가락을 들어서 하나 둘 셋 뿅. 우와, 여기 동물들이 나왔죠? 자, 이 동물들 중에서 먹어도 되는 동물, 율법에 따라서 먹어도 되는 동물과 먹으면 안 되는 동물을 맞춰보는 거예요. 자, 돼지는 먹어도 될까요? 자, 율법에 따르면 돼지는 먹으면 안 되는 동물이었어요. 그럼 이번엔 짠! 소는 먹어도 될까요? 그래요. 율법에 따르면 소는 먹어도 괜찮은 동물이었어요. 자, 우리가 한 가지를 더 해볼 건데 이번에는 구원을 받을 수 있는 사람과 구원을 받지 못하는 사람을 맞춰보는 거예요. 자, 이번에도 다 같이 손가락을 들어서 하나 둘 셋 외치는 거예요. 자, 손가락을 들어서 하나 둘 셋 뿅. 자, 이번에 사람들이 많이 나왔죠? 여기 부자인 사람도 있고 싸움을 잘하게 생긴 분도 있고 또 이분은 굉장히 힘이 센 것 같은 그런 사람도 있고
또 여기 아이들도 있고 나이든 어르신들도 있어요. 자, 이 중에 누가 구원을 받을 수 있을까요? 우리 친구들 한번 맞춰보세요. 자, 부자가 구원을 받을 수 있을까요? 아니면은 여기 나이 드신 할머니 구원을 받을 수 있을까요? 자, 정답은 구원의 길은 모든 사람들에게 열려 있다는 거예요. 우리 친구들이 외모로 사람을 판단하고 이 사람은 구원 받을 수 있어, 이 사람은 구원 못 받을 거야, 너는 거짓말 많이 하니까 구원 절대로 못 받아, 너는 도둑질해서 구원 절대로 못 받아, 이렇게 생각하는 친구들이 있을 거예요. 하지만 구원의 길은 죄를 지은 사람에게도, 그리고 가난한 사람에게도, 혹은 부자에게도 구원의 길은 모두 열려 있어요. 중요한 것은 이 사람들이 예수님을 구주로, 예수님을 정말로 우리의 주인으로 모시고 사는가를 통해서 우리가 구원을 받고 못 받고가 결정된 거지, 그 사람이 잘생겼으면 구원받고 못생겼으면 구원받고 돈이 없으면 구원 못 받고 돈이 많으면 구원받고 이런 것이 아니라는 거죠. 우리 친구들이 그것을 잘 기억해야 돼요. 베드로는 구원은 오직 유대인만 받을 수 있을 것 같아 라는 그런 잘못된 편견을 가지고 있었어요. 하지만 하나님께서 그 잘못된 편견을 가지고 있던 베드로의 마음을 깨워주시고, 하나님은 모든 사람의 하나님이시고 구원은 모든 사람들에게 열려있다는 것을 가르쳐 주신 거예요. 우리 친구들도 그렇기 때문에 복음을 전할 때 사람들을 가려서 복음을 전하는 게 아니라 우리의 복음을 모든 사람들에게 전하고 또 가르쳐주는 그런 멋진 친구들 되었으면 좋겠어요. 자, 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리가 오늘 말씀을 통해서 하나님께서는 외모로 사람을 판단하지 않으시고 모든 사람들을 사랑하시어 예수님을 보내주셨습니다. 그 복음이 모든 사람들에게 열려있고, 그리고 그 복음을 듣고 믿는 자마다 모두 구원받음을 우리에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. 우리가 이 복음을 모든 사람들에게 가르쳐 주게 하시고 모든 사람들에게 전하는 우리 친구들 될 수 있도록 하나님 힘과 지혜와 능력을 더해주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 친구들 그럼 건강하게 또 한 주 보내고 다음 주에 만나요. 주기도문 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 Let's go. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 한 번 더 아멘. 다 같이 아멘. 마무리 아멘.